वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारम मास्टर। नमस्कारम मास्टर। नमस्कारम मास्टर ईके। नमस्कारम मास्टर ईके। नमस्कारम मास्टर एमएन। नमस्कारम मास्टर एमएन। नमस्कारम मास्टर सी वी वी। 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 नमस्कारम मास्टर सी वी वी टू योर लोटस फीट। नमस्कारम मास्टर सी वी वी टू योर लोटस फीट।
ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरिः ॐ। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। May the light in me be the light before me. May I learn to see it in all. May the sound I utter reveal the light in me. May I listen to it while others speak. May the silence in and around me present itself. The silence which we break every moment. May it fill the darkness of noise we do and convert it into the light of our background. Let virtue be the strength of my intelligence. Let realization be my attainment. Let my purpose shape into the purpose of our earth. Let my plan be an epitome of the divine plan.
May we speak the silence May we speak the silence without breaking it. without breaking it. May we live May we live in the awareness of the background. in the awareness of the background. May we transact light May we transact light in terms of joy. in terms of joy. May we be worthy May we be worthy to find place to find place in the eternal kingdom. Om. in the eternal kingdom. Om. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। इकिरालकुलाम्भोधि विधुमानन्दरूपिणम् अनन्तार्यतनुजातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णमाचार्यमनन्तपुत्रं सत्साधुमित्रं करुणाद्रनेत्रं गुरुं गुरूणां पितरं पितॄणाम् अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये। योगप्रभासमाराध्य जनता प्रियजनार्दनं वन्देऽहं नामकोटिसदेशिकं प्रेमरूपिणं। वन्देऽहं रामकोटिशं रोगिणाम् आर्तिनाशकम् प्रभाकरसमं धीरं परमप्रेमसुन्दरं प्रभाकरकृपापूर्ण जीवनं प्रेमभावनं प्रणतार्तिहरं कृष्णरामकोटीश्वरं भजे। आराधनमो यतीन्द्र श्रीपदाब्जे सत्त्वसिद्धये यद्रजोलेश विक्षिप्तं समस्तं चरजस्तमः सीतारामयतीन्द्र श्री भाववाङ्मयबोधकं सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे। अपमाम्बनमस्तुभ्यं गुरुदेव समन्विते कल्याणगुणसम्पन्ने करुणापाङ्गवीक्षणे कृष्णमाचार्यशिष्येभ्यो नित्याराधितरूपिणे लोकावनव्रते देवी नित्यं त्वां प्रणमाम्यहम्।
मातस्त्वं सर्वजीवानां कृष्णमाचार्यगेहिनी लोकाराधनकार्येषु मम बुद्धिं प्रचोदय। श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे। डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन लाइफ, मास्टर सी वी वी नमस्कार। अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते प्रेमरूपाय मायामोहविदारिणे निर्मलाय प्रशान्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः। ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। वासुदेव। नमस्कारं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः
रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्येतदार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनं कूयन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञं वेदार्थप्रतिपादकं पुराणसारसर्वज्ञं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। కుంభుడి యొక్క పరాక్రమాన్ని సుగ్రీవుడు కొనియాడుతున్నాడు, బాగా మెచ్చుకున్నాడు కుంభుడి యొక్క పరాక్రమాన్ని. వాళ్ళ యొక్క తండ్రిని నువ్వు అనుసరించావు, నీ తండ్రి యొక్క దీంట్లో పరాక్రమంలో అని చెప్పి అలాగ అన్నీ కూడా చాలా మెచ్చుకున్నాడు. మెచ్చుకుని చివరికి అప్పుడు చెప్పాడు, మీ తండ్రి అనేటువంటి కుంభకర్ణుడు మీ పెదనాయన అయినటువంటి రావణుడు వాళ్ళిద్దరూ కూడా బ్రహ్మగారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వరదానం వల్ల, వరాలు అనుగ్రహించడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ విధంగా అలాంటి బలాన్ని పరాక్రమాన్ని పొంది దేవతల్ని వాళ్ళందరినీ కూడా ఓడించడం అనేది చేశారు. అతను ధనుర్విద్యలో చాలా ఇంద్రజిత్ రావణుడు వాళ్ళతో సమానమైనటువంటి వాడువేను, దాంట్లో సందేహం లేదు. అందుకని నువ్వు
చాలా శ్రేష్ఠుడివే. అయితే ఇవాళ ఒక అద్భుతమైనటువంటిది చూపిస్తా నీకు అని చెప్పి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. సుగ్రీవుడు వాడితో అన్నాడు, మహావిమర్దం సమరే మయా సహ తవాద్భుతం అద్య భూతాని పశ్యంతు శక్రశంబరయోరివా. ఇంద్రుడు శంబరాసుడి యొక్క యుద్ధంలాగా మనిద్దరి యొక్క యుద్ధం జరుగుతుంది ఇప్పుడు. దాంట్లో అందరూ కూడా ఇవాళ అద్భుతం చూస్తారు అని అన్నాడు. అని ఇంకా ఏమన్నా అంటే కృత ప్రతిమం కర్మదర్శితం చ అస్త్రకౌశలం పతిత హరివీరాశ్చ త్వయైతే భీమ విక్రమా. నువ్వు చాలా పరిశ్రమ చేసావు, నువ్వు పరాక్రమం బాగా చూపించావు. ఎవరు కూడా సమానమైనటువంటి పరాక్రమాన్ని నువ్వు చూపించావు. నీ అస్త్రకౌశలాన్ని అంతటినీ కూడా బాగా చూపించావు. నువ్వు భయంకరమైనటువంటి పరాక్రమవంతులైనటువంటి వానరుల్ని కూడా నువ్వు కింద పడేసావు. అంత పరాక్రమవంతుడు నువ్వు. అయితే నిన్ను ఇప్పుడు వెంటనే నేను వధించట్లేదు అన్నాడు. అదేమిటిది? ఉపాలంబ భయాచ్చైవ నాసి వీరమయా హతః కృతకర్మ పరిశ్రాంతో విశ్రాంత పశ్యమే బలం. లేదు, నేను వధించడానికే వచ్చాను, కానీ నిన్ను వెంటనే వధించేస్తే అనవసరంగా ఒక అపవాదం వస్తుంది. ఏమిటంటే వాడు ఇంతసేపు అంత యుద్ధం చేశాడు, అంతమందిని పడేసాడు, అలసిపోయి ఉన్నాడు. అలా అలసిపోయి ఉన్నటువంటి వాడిని వధించిన పెద్ద పరాక్రమం ఏమిటాయంటారు నన్ను తర్వాత అంటున్నాడు సుగ్రీవుడు. నువ్వు పాపం చాలా అలసిపోయి ఉన్నావు. ఎంతమంది మా వానర వీరులందరినీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ పడేసావు, చాలామంది వానరు చంపావు, పెద్ద పెద్ద వీరుల్ని పడేసావు, నీ ఆ రణకౌశలాన్ని చూపించావు, నువ్వు చాలా పరాక్రమం చూపించావు, ఇవన్నీ చేసి అలిసిపోయి ఉన్నావు నువ్వు. ఇప్పుడు నేను వెంటనే వధించేస్తే తర్వాత అందరూ కూడా ఏమనుకుంటారంటే ఈ సుగ్రీవుడు అలసిపోయి ఉన్నటువంటి వాటిని పెద్ద గొప్పగా సంహరించేశాడు, అది పెద్ద విశేషమా, పెద్ద ఇదే అని అనుకుంటారు. అందుకని పాపం నువ్వు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకో, ఈ లోపల మిగతా రాక్షసులను చంపి నేను నీ సంగతి చూస్తాను. ఎందుకంటే పాపం అలసిపోయి ఉన్నావు కదా, ఇప్పుడే నేను చంపేస్తే బాగుండదు, అనవసరంగా అపకీర్తి వస్తుంది నాకు. అందుకని నువ్వు నా బలం ఇప్పుడు చూపిస్తాను, ఈ పూట ఎలాగో నా బలం చూపిస్తాను, నీ సంగతి చూస్తాను. కానీ కాసేపు నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో, మూల కూర్చుని నేను మిగతా మీ వాళ్ళందరినీ కొంతమంది ఈ లోపల నేను కొంతమందిని పూర్తి చేస్తా వాళ్ళ పని, అప్పుడు నా బలం నీకు చూపిస్తా అన్నాడు కుంభుడితో సుగ్రీవుడు. తేన సుగ్రీవ వాక్యేన సా అవమానిత. దాంతో వాడికి చాలా అవమానం అనిపించింది, వాడికి కుంభుడికి. సుగ్రీవుడు అంటే అంతటి వీరుడికి ఎవడైనా అలా చెప్పేప్పటికి వాడికి అవమానం కదా వాడికి. పాప నువ్వు అలసిపోయి ఉన్నావు, కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకో, ఈ లోపల మిగతా వాళ్ళని కాస్త కొంతమందిని చంపిన తర్వాత అప్పుడు నా బలం నా శక్తి ఎవడో చూపిస్తాను, నేను ఎలాగో చంపడానికే వచ్చాను నేను అని చెప్పి పైగా కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోలే పాపం, వెంటనే చంపనులే అనేప్పటికి వాడికి ఎంత మండిపోతుంది వాడికి. వాడు అంత పరాక్రమంగా గతి చేసినట్టు అయిపోదు వాడికి. తేన సుగ్రీవ వాక్యేన సమమానేన మానిత అగ్నేరాజ్యహుతస్యేవ తేజస్తస్య భవర్ధత. వాడి యొక్క పరాక్రమం ఇంకా పెంచేశాడు వాడికి. ఎలా అంటే మండుతున్నటువంటి నిప్పులో నెయ్యి వేస్తే, అగ్నిజ్వాల నెయ్యి వేస్తే జ్వాల ఎలా లేస్తుందో అలా లేచింటి వాడి పరాక్రమం. ఎవటాను ఉన్నాను అంత నువ్వు గొప్పవాడు అన్నట్టుగా వాడి పరాక్రమం వాడికి లేచింది, పరాక్రమం అంతా కూడా. అభివర్ధత తేజస్తస్య అభివర్ధత, వాడి తేజస్సు పెరిగింది వాడికి.
తతకుంభస్తు సుగ్రీవం బాహుభ్యాం జగృహే తదా. వాడు వెంటనే ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వచ్చేసి 2 చేతులతో సుగ్రీవుడిని ఇలా గట్టిగా వాటేసేసుకున్నాడు, కదలనీయకుండా. ఏనా నీ పరాక్రమం చూపిస్తావా, నీ బలం చూపిస్తావా, నాకు నువ్వేదో చేసావన్నట్టుగాను. తేన వాడేం చేశాడు, తత కుంభ వాడు సుగ్రీవం బాహుభ్యాం జగృహే తదా. సుగ్రీవుని 2 చేతులతోనూ లా పట్టేశాడు, మొత్తం కదలడానికి వీలు లేకుండా. గజావివ అతీతమదౌ నిశ్వసంతౌ ముహుర్ముహు. వాళ్ళిద్దరు కూడా 2 గజరాజులు కొట్టుకున్నట్టు మహాబలవంతులైనటువంటి వాళ్ళిద్దరూను. ఈయనేమో వానర రాజు, మహాబలవంతుడు, అసమాన బలవంతుడే. కుంభకర్ణుడు వీడిని స్పృహ లేకుండా ఉన్నప్పుడు లంకలోకి ఎత్తుకుపోతే స్పృహ రాగానే కుంభకర్ణుడినే వాడు తప్పించుకుని బయటకు వచ్చాడంటే మామూలు వాడు కాదు. అందుకని ఇద్దరు కూడా చాలా మదపుటేనుగులు కొట్టుకోవడం మొదలెట్టారు. అంటే ఆయుధాలతో కాదు, ఒకళ్ళనొకళ్ళు. అన్యోన్య గాత్రగ్రహితౌ ఘర్షంతౌ ఇతరేతరం. వాళ్ళు ఒకళ్ళు అని బాగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ఇద్దరు కూడా తీవ్రంగా చేస్తూ బాగాను వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు గట్టిగా అవతల వాడి శరీరాన్ని వీడు వాడి శరీరాన్ని వాడు పెనవేసుకుపోతున్నట్టు వాడిని కదలనీయకుండా ఉండేట్టుగా, వాడిని పిండి చేసేద్దాం అనేట్టుగా వాడిని ఒకళ్ళనొకళ్ళు అన్యోన్య గాత్రగ్రథితం. గాత్రం అంటే శరీరం, అన్యోన్య గాత్రగ్రహితం అంటే ఒకటి శరీరానికి ఇంకోటి అలా చుట్టుకుపోతున్నట్టుగా పిండేస్తున్నట్టుగా ఉన్నమాట. ఘర్షంతౌ ఇతరేతరం, అలా ఘర్షణ చేస్తున్నారు. సధూమాం ముఖతో జ్వాలాం విసృజంతి పరిశ్రమాం. వాళ్ళు ఆ చేస్తున్నటువంటి దాంతో, ఆ పరిశ్రమతో అంటే బాగా మామూలు విషయం ఏంటి, అలాగా నోటితో వాళ్ళు గట్టిగా నిశ్వాసం ఒక నిట్టూరు పీడిస్తే దాంట్లో అగ్నిజ్వాల బయటకు వచ్చినట్టుగా ఉంది. అంతా అలా ఉంది ఒక్కొక్కడు, అంత తీవ్రంగా ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా. ఇంకా అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంకా ఏం చేస్తున్నారంటే వాడు తయోహో పగే ఇద్దరు ఒకళ్ళని పట్టుకొని ఈడుచుకుంటున్నారు. వీడిని అటు ఈడుస్తుంటే వాడు వీడిని ఇటు ఈడుస్తున్నాడు, పట్టు వదలటం లేదు. అటు వాడిని వీడి ఈడుస్తుంటే ఇటు వాడిని వీడి ఈడుస్తున్నాడు. తతో పాదాభిఘాత చ నిమ్నగాచ అభవన్మహి. వాళ్ళిద్దరి యొక్క పాదముల యొక్క అభిఘాతం, నేలని వాళ్ళ అలా రగుడుతూ నేల మీద కొడుతుంటే భూమి కింద కుంగిపోతుంట. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి భూమి కాస్త కింద కుంగిపోతుంట. మరి ఎంతటి బలవంతులో చూడండి, అలాంటి వాళ్ళు అన్నమాట. వ్యాఘూర్ణిత తరంగశ్చాచుక్షుభే వరుణాలయ. దానివల్ల పక్కనే సముద్రం ఉంది కదా, మరి ఆ సముద్రం కూడా ఈ భూమి కుంగిపోతున్నటువంటి బరువుకి, దీనివల్ల కలిగినటువంటి ప్రెషర్కి, దానివల్ల ఆ సముద్రం ఏమైందంటే చుక్షుభే క్షోభించిపోతుంట. అంటే బాగా అల్పపీడనం వస్తే వాయువు బాగా లోపల నొక్కి చేస్తే ఎలా అవుతుందో అలా అయిపోతుంట సముద్రం కాస్త. అలా ఉందిట ఈ వీళ్ళిద్దరి యొక్క యుద్ధం. అంటే పూర్వం ఈ మధ్య దాకా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కొంతమంది అంత మహాబలవంతులు ఉన్నారు. మన తరం వరకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళే. మరి అలాంటిది అప్పుడు
ఇద్దరు కూడా రాక్షసుల్లో మహాబలవంతులైన రాక్షసుడు ఒకడు, వానరుల్లో వానర రాజు వానర శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు ఒకడు. అలా ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యం ఏం లేదు. ఏమో అతిశయోక్తులు రాస్తూ ఉంటారు కావ్యాల్లో అనుకుంటారు. ఈ చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఏమనిపిస్తుందంటే కొంచెం క్రిటిక్స్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. మరి అతిశయోక్తులు ఉంటాయి అండి. వాళ్ళ ఇద్దరు అక్కడ చేస్తుంటే భూమి కుంగిపోతుందా ఏమన్నాను? ఆ భూమి కుంగిపోతే పక్కన సముద్రం క్షోభిస్తుందా? అతిశయోక్తి కదా, ఎగ్జాజరేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఎగ్జాజరేషన్ అని ఇంగ్లీష్లో కోపడుతుంటారు. కానీ అతిశయోక్తి కాదు. ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న సన్నివేశం నాకు గుర్తొస్తుంది. ఈ సన్నివేశం ఎవరు అంటే మా తాతగారు అయినటువంటి అనంతాచార్యులు గారు. ఆయన వేద పండితుడు, ఆయుర్వేదం శాస్త్రాల పండితులు. అదే కాకుండా భౌతికమైనటువంటి బలం కూడా చాలా మహాబలవంతులు ఆయన. అంటే పహిల్వాన్లు అంటారు సరే, అట్లా అనమాట. ఆయన తమ్ముడు వాళ్ళను. ఒకరోజు ఆయనకు ఒక మేనమామ వరుస అయినటువంటి ఆయన ఉండేవారట. ఆయన మహాబలవంతుట. ఇవన్నీ జరిగినటువంటివి స్వయంగా ఎంత ఒక 100 సంవత్సరాల కింద, 100 సంవత్సరాల లోపే కదా జరిగినటువంటివి ఇవి. 100 సంవత్సరాలు కూడా కాదు, జీవితం లోపు. అలాగా ఒకరోజు ఆయన వచ్చి ఈ నుంచునుంటే ఇప్పుడు ఈయన పట్టేసినట్టుగా అలా పట్టేశారు. చేతులు కానీ ఎక్కడ కదలడానికి వీలు లేకుండా, శరీరంలో ఏ భాగము కదలడానికి వీలు లేదు, అలా పట్టేశాడు. పట్టేసేవరై ఇప్పుడు నీ బలం ఎలా ఉంటుంది చూపించరా, నువ్వు ఇలా ఎవరన్నా పట్టేస్తే ఏం చేస్తావో చూపించు అన్నట్టు ఆయన. నిజమే, అసలు ఏం ఎక్కడ కదలడానికి లేదు. అప్పుడు ఈయన శరీరంలో తల తప్ప ఇంకే భాగం కదలటం లేదు. ఎందుకంటే నా పైనుంచి కిందకి ఇలా పట్టేశారు గట్టిగా ఆయన. ఇప్పుడు ఈ కుంభుడు పట్టేసినట్టుగాను పట్టేస్తే అప్పుడు అనంతాచార్యులు గారు అంటే మా తాతగారు ఈ తలని ఇలా ఉంచారు కిందకి. ఆయనకు అర్థం కాలే, అవతల ఆయనకి తల ఉంచుతాడేమిటి అనుకున్నట్ట. ఈ తలని ఉంచి ఈ తలతో అవతల ఆయన శరీరం మొత్తాన్ని పైకి ఎత్తి విసిరేశారట. విసిరేస్తే ఆయన పైకి ఎగిరి అవతల గోడ మీద పడ్డారట, కాంపౌండ్ వాల్ మీద. ఆ గోడ విరిగిపోయింది. ఇప్పుడు కాంపౌండ్ వాల్ కాదుగా, అప్పుడు ఇళ్ళంటే గట్టివి. ఆ గోడ విరిగిపోయింది. ఆయన దులుపుకుని వచ్చి భుజం తట్టి భేష్ చాలా అద్భుతంగా చేసేవారు అన్నారు, మెచ్చుకున్నారట ఆయన. అది గుర్తొచ్చింది నాకు. మరి ఇటీవల కాలంలోనే మన 2 తరాల ముందులోనే ఉన్నటువంటి వారిలోనే అటా జరిగినట్లయితే మరి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఎగ్జాజరేషన్ అంటే ఎట్లా? మరి కోపడకూడదు. అంటే మనం మామూలుగా సినిమాల్లోనూ ఫిక్షన్స్లోనూ వాటిల్లోనూ చూస్తాం, ఆహా పర్లేదు, కానీ ప్రత్యక్షంగా ఎలా జరుగుతాయి ఇప్పుడు అనుకుంటే ఇప్పుడు జరుగుతాయి చెప్పలేము మనకి. కానీ ఇప్పుడు కూడా జరగచ్చు, ఎక్కడైనా అలాంటి పైల్వాన్లు ఉంటే జరగచ్చు. అలాంటిది మరి వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ బలం ఏమిటి, అతను ఎటువంటి వాడు? సుగ్రీవుడు సూర్యపుత్రుడు, అలా మహాబలం కలిగినటువంటి వాడు. అందువల్ల అలా ఉందట వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ పాదాల కింద పడి భూమి రగిడిపోతుంది, కిందకి కుంగిపోతుందంటే అతిశయోక్తి ఏమీ కాదు అని. పైగా వాల్మీకి మహర్షికి అతిశయోక్తి అంత రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మాస్టర్ గారు అనేవారు, వ్యాసులు వాల్మీకులు వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా రాస్తారు, కానీ ఏవో రాయాల్సిన పని వాళ్ళకేముంది? వాళ్ళు ఏమైనా వాళ్ళ పుస్తకాలు టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా వాళ్ళకి? మా పుస్తకాలను నేను రాసినటువంటి పుస్తకాలను టెక్స్ట్ బుక్లో పెట్టుకోండి అని చేయడం కోసం అన్నట్టుగాను అని అలా ఏమి ఉండదన్నమాట. అది అందువలన అలాగా వాడు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరు చేస్తున్నారన్నమాట. వాళ్ళు చేస్తుంటే తత కుంభం సముక్షిప్య సుగ్రీవో లవణాంభసి
పాతయామాస వేగేన దర్శయన్ ఉదధే స్థలం. ఇలా కొంతసేపు వాళ్ళిద్దరూ కూడా సుగ్రీవుడును ఆ కుంభుడు పట్టు విడవకుండా ఒకళ్ళనొకళ్ళు తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా పట్టు విడవకుండా అట్నుంచి ఇటు ఇట్నుంచి ఇటు చేస్తుంటే ఇంతటే సుగ్రీవుడు ఏం చేసేట తెలుసునా అండి? తత కుంభం సముక్షిప్య, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి ఉదాహరణలలాగా సుగ్రీవుడు కుంభుణ్ణి సముక్షిప్య అంటే ఒక్కసారి పైకి ఎత్తేసేట, ఆ బాహువులతో పైకి ఎత్తేసేట. ఎత్తేసి లవణాంభసి పతయామాస వేగేన. ఈ యుద్ధక్షేత్రం ఎక్కడుంది? లంకానగరం బయటనుంది, ఈ పర్వతం మీద. అవతల సముద్రం కనిపిస్తుంది కానీ సముద్రం పక్కనే ఏం లేదు, కొంచెం దూరంలో ఉంది. పాతయామాస వేగేన దర్శయన్ ఉదధే స్థలం. వీడిని ఎత్తి కుంభుణ్ణి ఆ సముద్రం మీదకి విసిరేసేట సుగ్రీవుడు. ఆ సముద్రం మీకు విసిరేసి ఆ సముద్రం పైగా ఉరికనే ఒడ్డుపడ్డం కదా, సముద్రం లోపలికి డీప్ కాయలు విసిరేసేట ఇక్కడి నుంచి. అంత అంత మహాబలం అన్నమాట. మరి అంత బలమైనటువంటి వాడు సముద్రం మీద అలా పడితే లోపలికి మునిగిపోయి లోపలికి వాడు ఇదైపోవాలి కదా. వాళ్ళ నాన్న కుంభకర్ణుడు ఏమైపోయాడు? వాడు తలకాయేమో లంకలో పడింది రాముడు కొట్టినటువంటి దెబ్బకి. వాడి శరీరం వెళ్ళి సముద్రంలో పడి సముద్రంలో లోపలికి దిగిపోయి ఆ సముద్రంలో కింద భూమిలోకి దిగిపోయి, అందుకనే పైకి మళ్ళీ రావడానికి లేదు. వీడు కూడా అలా అవ్వాల్సిన వాడే. అంత అంత వేగంగా పడేశాడు, విసిరేసాడు, బంతిని విసిరేసినట్టుగా సుగ్రీవుడు వాడిని విసిరేస్తే. తత కుంభని నిపాతేన జలరాశి సముత్థిత. ఆ కుంభుడు అలా పైనుంచి సముద్రం మీదకి అలా పడేపటికి ఆ ఒత్తిడికి సముద్రపు నీళ్ళు ఎంత ఎత్తిగాయట. అది కుంభ నిపాతేన వాడు పడడం వల్ల జలరాశి సముత్థిత, చాలా పైకి లేచిండు సముద్రం యొక్క నీరంతా కూడా. ఎలాగా? వింధ్యమంధర సంకాసో విససర్ప సమంతత. ఒక వింధ్య పర్వతం అంత ఎత్తి లేచిపోయింట పైకి. వింధ్య పర్వతాలు ఎంత ఎత్తుంటాయి, వీడి బరువుకి అలా పడేప్పటికీ ఆ సముద్రం యొక్క నీరు వింధ్య పర్వతం అంత ఎత్తి ఎగిరి ఆ చుట్టుపక్కలకి అంతా కూడా చిమ్మింత ఆ నీరంతా కూడా భయంకరమైనటువంటి చేస్తుంది అన్నమాట. అది మామూలుగా మనం చదువుకుంటేనే ఎలా ఉంటుంది కదా, నిజంగా జరిగినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అసలు ఊహించుకోవచ్చు మనం. వింధ్యపర్వతం అంత ఎత్తు నీళ్ళు ఎగిరాయంటే ఎంత ప్రెషర్తో పడితే ఎగురుతాయి అవి నీళ్లు. పైనుంచి ఎంత ప్రెషర్తో పడాలి, అది ఎంత పెద్ద శరీరం వాడిది, అది ఎన్ని టన్నులు ఉంటుందో ఆ శరీరం వాడిది, వాడి బరువు అలాంటి వాడు. అయితే వాడు ఏమైపోయాడు కుంభుడు? తత కుంభ సముత్పత్య సుగ్రీవం అభిపత్య. వాడొక్కసారి బంతిలా కణి వలిగే అటు పైకి ఎలా ఎగిరాడు తెలుసునా? ఆ సముద్రం మీద పడి ఇలా పడి చేసినటువంటి వాడు మళ్ళీ ఆ ప్రెషర్తో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పైకి ఎగిరి వాడంతటి వాడు వచ్చి సుగ్రీవం అభిపాత్య. సుగ్రీవుడు ముందు పడ్డట్టు వచ్చేవాడు దుకెట్ వాడు. చూడండి ఎంత వేగంతో అక్కడికి వెళ్ళి పడ్డాడో అంత వేగంతో మళ్ళీ బంతి కొట్టినట్టుగా వాడు వెనక్కి వెనక్కి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వచ్చి అదే వేగంతో ఆజఘాన ఉరసి క్రుద్ధో వజ్రకల్పేన ముష్ఠిన. పడుతూ ఆ కిందకి సుగ్రీవుడి దగ్గర పడుతూనే తన యొక్క పిడికిని బిగించి వజ్రాయుధంలాగా దాంతో సుగ్రీవుడి యొక్క ఉరస్సు మీద గట్టిగా ఒక గట్టి దెబ్బ కొట్టేటవాడు. మామూలుగా అంటే అంతటి వాడు ముష్టి ఒక పిడికిలు బిగించి ఇంకోటి ఉరస్సు మీద కొడితే వాడు ఉంటాడు అసలు? అలా కొట్టాడు వాడు, వజ్రంలా ఉంది అలా కొట్టేటవాడు. వజ్రకల్పేన ముష్టిన. దాంతో ఏమైందంటే సుగ్రీవుడికి తస్య వర్మచ పుస్ఫోట. సుగ్రీవుడు వేసుకున్నటువంటి కవచం కాస్త ముక్కలైపోయింది. ఆ ముష్టి ఘాతానికి
సుగ్రీవుడికి ఉన్నటువంటి కవచం మామూలు కవచం సుగ్రీవుడు వేసుకునేటువంటిది. వానర రాజు మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉక్కు కవచం వేసుకుంటాడు. అది కాస్త ముక్కలైపోయింది ఆ కవచం ఆ దెబ్బకి, ముష్టిఘాతానికి. సంజగ్నే చాపి శోణితం, లోపల నుంచి అంతేకాదు అది ఇక్కడ గట్టిగా తగిలి రక్తం చిమ్మింది పైగాను వాడి వక్షస్సు నుంచి సుగ్రీవుడికి. తస్య ముష్టిర్మహావేగ ప్రత్యగ్నే అస్థిమండలే, ఎంత వేగంగా కొట్టిందంటే అది ఆ ఉన్నటువంటి కవచం విరిగిపోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎముకలు కూడా బాగా గట్టిగా దెబ్బతగిలింటే ఎముకలకి అలా కొట్టేటవాడు సుగ్రీవుడికి. అంతగా అంత దారుణంగాను. ఎలా అసలు సముద్రం నీళ్ల మించి ఎగిరొచ్చి మళ్ళీ అంత దూరం నుంచి వెనక్కి ఆ పడుతూనే ముష్టితో పడి కొట్టాడంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటిది అన్నమాట అది. తస్య వేగేన తత్ర ఆసీత్ తేజ ప్రజ్వలితం మహత్ వజ్ర నిష్పేష సంజాత జ్వాల మేరోర్యథాగిరే. వాడి యొక్క వేగం ఉందే, ఆ వేగం ఎంత వేగంతో వాడు వచ్చి కొట్టాడంటే ఒక జ్వాల లేచింది అలాగా, ఆ ఫ్రిక్షన్కి ఒక జ్వాలలాగా అలాగా వచ్చింటుంది. ఒక జ్వాల మేరోర్యథాగిరే, ఒక పర్వతం ఇంకో పర్వతం మీద పడితే ఆ రెండు రాసుకుంటే జ్వాల ఎలా వస్తుందో అలా జ్వాల వచ్చిందిట అలాగ. సతత్ర అభిహతస్తేన సుగ్రీవో వానరషభ ముష్టిం సంవర్తయామాస వజ్రకల్పం మహాబల. అయితే సుగ్రీవుడు ఆయన పడిపోయాడా? పడలేదు సుగ్రీవుడు. ఈయనంత బలవంతుడు చూడండి సుగ్రీవుడు. అంతటి విద్య వెళ్తే కూడా కింద పడలేదు. సుగ్రీవుడు ఏం చేసేట అని తన యొక్క పిడికిలి బిగించేటి లోపల బిగించే పిడికిలిని సంవర్తయామాస ఇలా 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 తిప్పేట తన చెయ్యిని ఆ పిడికిలి బిగించి వజ్రంతో సమానమైనటువంటి దాన్ని అర్చి సహస్ర వికచ విమండల వర్చసం. అది ఎలా ఉందంటే చాలా పరాక్రమమైనటువంటి వాడు కదా, వజ్రంలాగా దాన్ని చుట్టూ కూడా ఇలా ఇలా తిప్పేట. అది 1000 అంచులు 1000 దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ విధంగా కిరణాలతో ఉందట. అలా తిప్పుతున్నటువంటిది అలా ఉందట. అలా 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 తిప్పుతుంటే అసలు ఆ ముష్టి ఆ చెయ్యి కనబడకుండా కిరణాలలాగా ఉందట తిప్పుతున్నాడు వాడు అంత వేగంగాను. అది ఎలా ఉందంటే సూర్యమండలంలా ఉందట, సహస్ర కిరణాలతో ఉన్నటువంటి సూర్యమండలంలా ఉందట. మరి సూర్యపుత్రుడు కదా ఆయన. అంటే ఇదేంటంటే వేదంలో ఉన్నటువంటి విధంగా ఉందన్నమాట ఈ వర్ణన. ఇలాంటివి ఉపమాలంకారం వేదంలో ఉన్నటువంటి ఉపమాలంకారంలా వేశాడు వాల్మీకి మహర్షి. అది వ్యాసుడు వాల్మీకి వాళ్ళిద్దరూ, తర్వాత కాళిదాసు మూడో ఆయన. వాళ్ళు వేయగలరు వేదంలో ఉన్నటువంటిది ఆ విధంగా. మామూలు కవులు వేద కవులు అయితే తప్ప మామూలు కవులు అలాంటివి వేయరు. ఎందుకు వేసాడు? సూర్యపుత్రుడు. అందుకని సూర్యుడి యొక్క అంశ వీళ్ళలో ఉంది ఆ తేజస్సు. లేకపోతే ఇంకోటి తట్టుకోగలడా? మామూలు విషయం కాదు కదా. అందుకని ఆ ముష్టితో ఉన్నటువంటి దాన్ని గిరగిరగిరా తిప్పి ఏం చేసేటంటే సముష్టిం పాతయామాస కుంభస్యోరసి వీర్యవాన్. అది తీసుకెళ్ళి కుంభుడి యొక్క వక్షస్థలం మీద కొట్టాట. పాతయామాస పడేసేట దీన్ని, అంటే వజ్రాన్ని వేసినట్టుగా వేసి కొట్టాడనమాట. కొడితే సతు తేన ప్రహారేణ విహ్వలో భృసపీడిత నిపపాత తదా కుంభో గతార్చిరివ పావక. ఆ దెబ్బకి ఆ కుంభుడు వాడు అసలు తట్టుకోలేకపోయాడు. చాలా గిలగిలగిల అయిపోయి వాడు కింద పడిపోయాడు కుంభుడు. ఎలా పడిపోయాడంటే గతార్చిరివ పావక. పావకుడు అంటే అగ్ని. అగ్ని తనకు ఉన్నటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి వెలుగంతా ఆరిపోతున్నటువంటి అగ్ని ఎలా పడిపోతుందో అలా పడిపోయేటవాడు. అంటే వాడికి ఆరిపోతున్నాడు అనమాట. అదే ఆ చెప్పడంలో వాడు కింద పడిపోయేటవాడు. ముష్టినాభిహతస్తేన నిపపాత ఆసు రాక్షస లోహితాంగ ఇవ ఆకాశాత్ దీప్తరం రశ్మిర్ యదృచ్ఛయా.
సుగ్రీవుడి యొక్క ఈ ముష్టి ఘాతానికి ఉందే, వాడు ఆకాశంలోంచి ఒక్కసారి పడిపోతున్నటువంటి మంగళుడు అంటే ఎవరు, కుజుడు అనమాట. ఆ కుజుడు పడిపోతున్నట్టుగా, కుజుడు ఏమన్నా ఆకాశం నుంచి పడిపోతున్నావిడేమో అన్నట్లుగా ఆ విధంగా లోహితాంగ అంటే కుజుడు. ఎందుకని లోహిత అంటే ఎర్ర రంగని అర్థం. లోహితాంగ అంటే ఎర్రని రంగు కలిగినటువంటి శరీరం గలవాడు కుజుడు. ఆ కుజగ్రహం మనం ఆకాశంలో చూస్తే మనకు కనిపిస్తుంది. కుజగ్రహం ఆకాశంలో కొన్ని రోజులు మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే మన నగరాల్లో పెద్దల వెలుగుల్లో కనిపించదు, కానీ మనం వెళ్ళి చూస్తే కనిపిస్తుంది. ఎలా ఉంటుంది, మిగతా వాటికంటే ఈ కుజగ్రహం ఎర్రగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. అందుకని లోహితాంగుడు కుజుడు. ఆ కుజుడు ఆకాశం నుంచి పడిపోతున్నట్లుగా వీడు దీప్తరశ్మి యదుచ్ఛయ పడిపోతున్నట్లుగా ఆకాశంలోంచి వీడు కిందకి పడిపోయాట. వీడు అంటే ఈ చెప్పడంలో ఉన్నటువంటిది ఏమిటో తెలిసినా ఇందులో జ్యోతిష్ శాస్త్ర రహస్యం కూడా ఉంది. మామూలుగా వేరు ఇలాంటి ఉపమానాలు. వ్యాస వాల్మీకులు లేకపోతే కాళిదాసు ఇలాంటి ఉపమానం వేశారంటే అందులో శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు ఉంటాయి. అంటే ఏమిటి, ఈ కుంభుడు ఉన్నాడే, వీడిలో ఉన్నటువంటిది కుజతత్వం ఉందన్నమాట వీడిలో. అందుకనే వాడికి అంత వేగం, అంత బలం, అంత వేగం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఆ కుజతత్వం ఉంది. ఆ కుజతత్వం వల్లనే వాడు అంతమందిని ఎదుర్కొని అంతమందిని వానర వీరులు వాళ్ళందరినీ కూడా పడేసేసాడు. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, సూర్యుడు తత్వంతో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి సూర్యుడు గ్రహాలకన్నిటికీ రాజు. అందుకని ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆ సూర్యుడి యొక్క దీనివల్ల ఈ కుజుడి యొక్క దీంతో కూడా ఏమైంది, బలం క్షీణించిపోయిందనమాట. అంటే ఏమిటి, వీడికి అప్పుడున్నటువంటి దాంట్లో ఆ గ్రహస్థితి వాడు వల్ల ఆ సూర్యుడును ఈ కుజుడు దీనిలోకి వస్తే కుజుడు యొక్క వెలుగంతా పోతుందన్నమాట. అలా అయిందనమాట వీడికి అని శాస్త్రం రహస్యం కూడా అందులో ఉంది. జ్యోతిష్ శాస్త్ర రహస్యం కూడా అందులో ఉంటుంది ఎప్పుడు. అందుకనే మన మాస్టర్ గారు ఈకే గారు వ్యాసు నుండి వాల్మీకి తాత కాళిదాసు వాళ్ళ యొక్క జ్యోతిర్వినోదము అనేటువంటి పేరుతో మనకు కొన్ని వాళ్ళ ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు, వ్యాసాలు. దాన్ని నిరూపించారు. ఆ జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని ఎలా వాడారు వాల్మీకి కానీ, వ్యాస మహర్షి కానీ, కాళిదాసు కానీ అని చెప్పి. వ్యాసుని జ్యోతిర్వినోదం, కాళిదాసు జ్యోతిర్వినోదం ఇలా ఇచ్చారు మనకి. మనం ఇప్పుడు కూడా చదువుకోవచ్చు. అలా అదేనమాట ఇందులో ఉన్నటువంటిది. ఇందులో మనకి వాల్మీకి మహర్షి ఇంతకుముందు కూడా మనం చదువుకున్నాం చాలాసార్లు. ఆ పైన నక్షత్రంతో పోల్చి, లేకపోతే పైన చంద్రుడితో పోల్చి, లేకపోతే చంద్రుడును తార అనేటువంటి అదంతా పోల్చి, ఇలా అన్నీ ఎందుకు పోలుస్తాడంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి దానికి జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి సంబంధమైనటువంటి దాన్ని చెప్తాడనమాట అందులో. అలా వీడు అలా పడిపోయేట వాడు కుంభుడు. కుంభస్య పదతో రూపం భగ్నస్య ఉరసి ముష్టిన. ఉరసి వాడి యొక్క వక్షస్థలం మీద, ముష్టినా భగ్నస్య వీడు కొట్టినటువంటి ఈ ఒక్క దెబ్బకి భగ్నం అయిపోయింది. వాడు ఉరస్ పగిలిపోయింది, వాడికి పడిపోతున్నాడు. అది ఎలా ఉన్నట్టంటే బభౌ రుద్రాభిపన్నస్య యథా రూపం గవాంపతే. అంటే ఒకసారి ఒక సందర్భంలో రుద్రుడు, శివుడు గవాంపతి అంటే సూర్యుడు. గవాంపతి అనే పేరెందుకు వచ్చిన సూర్యుడికి అంటే గౌ అంటే కిరణములు అయినటువంటి వాటి, ఆ కిరణాలన్నిటికీ మూలమైనటువంటి వాడు. అలాగే గోవుకి పతి అయినటువంటి వాడు దాన్ని ఏమంటారంటే వృషభం అంటారు, ఎద్దు అంటారు. సూర్యుడిని వేదంలో ఎద్దుతో పోలుస్తారు. ఇలాగా గవాంపతి అయినటువంటి సూర్యుడిని రుద్రుడు ఒక సందర్భంలో పక్కకి ఇలా తోసేట. అది వేదరహస్యమైనటువంటి కథ వేరే ఉంది. అలాగా ఉన్నట్ట ఎవరు ఈ వీడి చేతిలోంచి పడిన ఈ ముష్టిఘాతంతో పడినటువంటి కుంభుడు అలా ఉన్నట్టు వాడు, అలా పడిపోయాడు వాడు.
తస్మిన్ హతే భీమపరాక్రమేణ ప్లవంగమానాం వృషభేణ యుద్ధే. ప్లవంగమానాం వృషభేణ అంటే వానరుల్లో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు, వృషభం లాంటి వాడు. వృషభం అంటే ఎద్దు, ఎద్దుతో పోలుస్తారు. అంటే ఏంటి, శ్రేష్ఠుడు అని అర్థం అన్నమాట ఎద్దుతో పోలిస్తే. దేంట్లో కూడా వాళ్ళు ఆయన యోగి పుంగవుడు అంటారు అనుకోండి. యోగి పుంగవుడు అంటే యోగులో శ్రేష్ఠుడు అని అర్థం. పుంగవ అంటే పుంగవ, గవ అనేటువంటి శబ్దం ఆవు కానీ ఎద్దు కానీ రెండింటికి గవ అనేటువంటి శబ్దం వస్తుంది. పుంగవ అంటే మొగది అంటే ఎద్దు అన్నమాట. ఆ ఎద్దులో శ్రేష్టమైనటువంటిది అని పోల్చడం అనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఏమిటంటే ప్లవంగమాన వృషభేన యుద్ధే, ఈ యుద్ధంలో వాడు భీమపరాక్రముడైనటువంటి సుగ్రీవుడి యొక్క చేతిలో ఈ విధంగా కుంభుడు కాస్త హతమైపోయాడు. మహీశైల సవనా చచాల భయం చ రక్షాంసి అధికం వివేశ. భూమి ఒక్కసారి ఇలా అదిరిందట. ఆ కుంభుడు ఆ విధంగా పడిపోయేప్పటికీ భూమి అదిరిందట. రాక్షసులు అందరూ దిమ్మెరిపోయారట. వాళ్ళందరూ అయ్యే బాబాయ్ కుంభుడు కాస్త చచ్చిపోయాడు. మన కుంభకర్ణుడితో సమానమైనటువంటి బలం కలిగినటువంటి వాడు ఈ చేతిలో, సుగ్రీవుడి చేతిలో అని చెప్పి. దీంతో మనకేంటంటే 76వ సర్గ పూర్తయింది. ఇప్పుడు 77వ సర్గలో ప్రవేశిస్తున్నాం. నికుంభుడు కుంభుడు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ, అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కుంభకర్ణుడి యొక్క కొడుకులు. వాళ్ళని పంపించాడు కదా రావణాసురుడు. వాళ్ళతో పాటు మరికొంతమందిని పంపించాడు. ఈ మరికొంతమందిని చంపేశారు. నేను మనం చూసాం. వాళ్ళతో పాటు వచ్చినటువంటి వాళ్ళని అంగదుడు మిగతా వాళ్ళు చంపేశారు. ఇప్పుడు కుంభుడిని సుగ్రీవుడు చంపేశాడు. ఇక నికుంభుడు ఉన్నాడు. వాడు తక్కువ వాడు కదా, వాడు మరి చాలా బలం గలవాడు. నికుంభో భ్రాతరం దృష్ట్వా సుగ్రీవేణ నిపాతితం. సుగ్రీవుడి చేత తన యొక్క సోదరుడు ఈ విధంగా పడగొట్టబడ్డాడని చూశాడు నికుంభుడు. వాడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు. వాడు అనుకోలే కుంభుడు పడిపోతాడని. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటే మమ్మల్ని ఎవరు పడగొట్టలేరు, వానరుల్ని రావణ లక్ష్మణుని అందరిని కూడా మేము చంపేస్తామని అనుకున్నారు వాళ్ళు పాపం. కానీ వాళ్ళ తండ్రికే వాళ్ళకి కుదరలేదు. వాళ్ళు ఏదో చంపుతారు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అన్నమాట. ప్రదహన్నివ కోపేన వానరేంద్రముదైక్ష్యత. వాడికి వెంటనే చాలా కోపం వచ్చేసింది. దహించి వేద్దాం అన్నటువంటి కోపం వచ్చింది. ప్రదహన్నివా అంటే దహించి వేద్దాం అన్నట్టు కోపం వచ్చింది వాడిని. వచ్చి వాడు వెంటనే దూసుకొచ్చాడు సుగ్రీవుడి మీకి, ఆ నికుంభుడు. తత శ్రద్ధాం అసన్నద్ధం దత్త పంచాంగుళం శుభం ఆదదే పరిఘం వీరో ధీరో మహేంద్ర శిఖరోపమం. వాడు ఏం చేశాడంటే మహేంద్ర పర్వతం యొక్క శిఖరంలా ఉన్నటువంటిది ఒక అందమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి పరిఘాయుధం చేతిలో పట్టుకున్నాడు వాడు. ఆ పరిఘాయుధం చాలా పెద్దది, విశాలమైనటువంటిది, పెద్ద పర్వతంలా ఉంది. అది పర్వత శిఖరంలా ఉంది ఆయుధం. అది చేత్తో పట్టుకున్నాడు వాడు. అందులో 5 అంగుళాలు పొడవునటువంటి ఇనప ముళ్ళు దాంట్లో ఉన్నాయి పరిగాయుధాలు. ఆ పరిగలో అంటే వాడు ఎవరికైనా గుచ్చుకుంటే వాడు చచ్చిపోతాడు వెంటనే. ఆ ఆయుధం పట్టుకుని ఉన్నాడు వాడు వచ్చేట. హేమ పట్ట పరిక్షిప్తం వజ్రవిద్రుమ భూషితం. ఎలా ఉంది ఆ పరిగాయుధం అంటే చుట్టూ కూడా బంగారం రేకుల దానికి చుట్టుతుందన్నమాట. అది వజ్రంలా ఉంది. యమదండోపమం భీమం. యముడి చేతిలో దండంలా ఉంది అది భయంకరంగాను. భయన రాక్షసాం భయనాశనం. రాక్షసులు భయం పోగొట్టేటువంటి విధంగా ఉంది అది వాడి చేతిలో. ఎందంటే మన నికుంభుడి చేతిలో ఈ పరిఘం ఉందంటే రాక్షసులకు ఏం భయం లేదు అన్నట్టుగా వాడు పట్టుకున్నట్టు వాడు మా భయంకరుడు. వాడి చేతిలో ఆ ఆయుధం అంత భయంకరంగా కనిపిస్తోంది. తం ఆవిధ్య మహాతేజ శక్రధ్వజ సమోజసం.
నిననాద వివృత్తాశ్చో నికుంభో భీమ విక్రమ. వాడు ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రంతో సమానమైనటువంటి పరిఘని గిరగిరగిరా తిప్పుతూ వాడు మహా తేజస్వంతుడైనటువంటి వాడు, మహాపరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు. వాడు గట్టిగా గర్జన చేస్తూ వస్తున్నాడు మీదకి, సుగ్రీవుడి మీదకి. ఉరోగతేన నిష్కేణ భుజస్థైరంగదైరపి కుండలాభ్యాం చ చిత్రాభ్యాం మాలయా చ సచిత్రయా నికుంభో భూషణైర్భాతి తేన స్మ పరిఘేన చ యథేంద్రధనుషా మేఘ సవిద్యుస్తని తనయిత్ అనుమాన్. సవిద్యుత్ తనయిత్నుమాన్ ఎలా ఉన్నట్టంటే చెప్తున్నాడు. వాడు ధరించినటువంటిది ఒక బంగారు పథకం ధరించేట్టు వాడు వక్షస్థలం మీద ఆ నికుంభుడు. అలాగే వాడి భుజాలు, ఆ భుజాలకు కూడా మంచి భుజకీర్తులు అవన్నీ ఉన్నాయి వాడికి. చెవులకేమో కుండలాలు పెట్టుకుని ఉన్నాడు వాడు, బాగా పెద్ద కుండలాలు. తర్వాత మెళ్ళలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి మాల ధరించాడు వాడు నికుంభుడు, అది దగదగా మెరిసిపోతుంటుంది. అలాగే వాడి చేతిలో ఉన్నటువంటి పరిఘాయుధం కూడా అంత బాగా మెరిసిపోతోంది. అటువంటి వాడు అలా ఉన్నటువంటి వాడు అలా చూశాడు. వాడు చూసి ఎలా ఉందంటే ఇంద్రధనుస్సులాగా, ఇంద్రధనస్సుండి మేఘాలుండి, ఇంద్రధనస్సుండి ఆ మేఘాల మధ్యలో మళ్ళీ విద్యుత్ తీగలు విద్యుల్లతల్లా మెరుస్తూ ఉన్నటువంటి విధంగా ఉంది పరిఘ. ఇవన్నీ కూడాను పరిఘాగ్రేణ ఫుస్ఫోట వాతగ్రంథిర్మహాత్మన ప్రజజ్వాల సఘోషశ్చ విధూమ ఇవ పావక. ఈ విధంగా వాడు పెద్ద శరీరం గలవాడు నికుంభుడు కూడా. కుంభకర్ణుడు కొడుకులు వీళ్ళిద్దరు, కుంభుడు నికుంభుడును. కాబట్టి కుంభకర్ణుడి ఉన్నటువంటి శరీరం ఎలా ఉందో వీళ్ళు కూడా పెద్ద శరీరాలు అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. దాంట్లో ఒకడు తెచ్చాడు సుగ్రీవుడి చేతిలో. ఇప్పుడు రెండో వాడు అనమాట వీడు ఆ పరిఘను పట్టుకున్న చేతిలో వాడొచ్చి చాలా ఎలా ఉన్నాడంటే ధూమరహితమైనటువంటి అగ్నిలా ఉన్నాడు. అంటే పొగలైనటువంటి అగ్నిలా ఉన్నట్టు వాడు, అలా కణకణ ఆడిపోతున్నాడు వాడు. నగర్య విటపావత్య గంధర్వ భవనోత్తమై సతారాగణ నక్షత్రం సచంద్ర సమహాగ్రహం చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆయుధం ఉందే దాన్ని ఎలా తిప్పుతున్నాడు వాడు. అది అంతకుముందు విటపావతి నగరి అంటే అలకాపురి అన్నమాట. ఆ యక్షుల యొక్క నగరం, అందులో గంధర్వులు యొక్క భవనాలు యక్షుల యొక్కవి, తర్వాత నక్షత్రాలు, వీటన్నిటినీ కూడా ఆకాశ మండలం అవన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయా, ఆ గ్రహాల యొక్క ఇదంతా కూడాను అని వాడు తిప్పుతుంటే అలా ఉందిట. వాడు ఆ పరిఘాయుధం అంతా కూడా అలా తిప్పుతున్నాడు వాడు. అంటే వాడన్నిటినీ కూడా ఇది ముక్కలు చేసేస్తుందేమో అన్నట్టుగా ఉందిట. అంటే ఆ యక్షుల యొక్క నగరాన్ని, గ్రహాల్ని, నక్షత్ర మండలాన్ని అన్నిటినీ కూడా వీడి చేత ఉన్నటువంటి ఆయుధం వాటిని చేస్తుందేమో అన్నట్టుగా మెరిసిపోతూ అలా ఉంది. దురాసదశ్చ సంజజ్ఞే పరిఘాభరణ ప్రభ క్రోధేంధనో నికుంభాన్ నిర్యుగాంతాన్ అగ్నివోత్థిత. ఆ పరిఘ అనేటువంటిది ఆయుధం ఎంత దేదీప్యమానంగా ఉంది, అలాగే వీడి కోపం కూడా అలాగే ఉంది. వీడు ఎలా అయినా సరే సుగ్రీవుని వధించాలి అనేటువంటి దీంతో, నా తమ్ముడిని వధించాడు వీడిని వధించాలి, నా సోదరుని వధించాడు అని అలాగా అండు ప్రళయకాలమైనటువంటి అగ్నిలా ఉన్నట్టు వీడు రాక్షస వానరశ్చాపి నసేకు స్పందితం భయాత్. వీడు ఇలా పరిగ తిప్పుతూ అటు చిందులు నొక్కుతుంటే రాక్షసులు కానీ వానరులు కానీ ఎవరు కదలకుండా ఉండిపోయారట. అందరికీ భయం వేసింట వీడికే చూడడానికి భయం వేసింట.
అంత చూడ్డానికి తీవ్రంగా ఉన్నాడు వాడు. ప్రచండమైనటువంటి విధంగా వేగం ఆ పరిఘసలు ఎలా ఉంది, పరిఘసలు ఎలా ఉంది, ఒక పర్వత శిఖరంలా ఉంది. ఇది అంత విశాలంగా ఉంది, అంత పెద్దదిగా ఉంది ఆయుధం. అలాంటి దాన్ని వాడు చేత్తో పట్టుకుని తిప్పుతుంటే అందులో గ్రహమండలాలు అవి తిరిగిపోతున్నట్టుగా ఉందని చెప్పాడు కదా. అలాంటి పరిఘ దానికి ఎదురు నుంచున్నట్టు హనుమంతుడు. ఆ పరిగని అలా వేస్తే స్థిరేతస్య ఉరసి కదలకుండా నుంచున్నాడు హనుమంతుడు. పెద్ద శరీరం పెంచాడు, నుంచున్నాడు. వేరా నీ సంగతి ఏమిటి చూస్తా అన్నట్టుగా, నీ పరిగ సంగతి చూయించు, దట్టహాసం చేస్తున్నావు కదా అన్నట్టుగా నుంచున్నాడు వాడికి ఎదురుగుండా. దాంతో వాడికి ఇంకా కోపం వచ్చింది. వాడికి నన్ను ఎదుర్కొని నుంచుంటాడా వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, సుగ్రీవుడిని కొట్టేద్దాం ఒక దెబ్బతో అనుకుంటున్నాడు. వాడు మధ్యలో హనుమంతుడు వచ్చి నుంచున్నాడు. అంటే హనుమంతుడు ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు చూపిస్తాడు తన పరాక్రమాన్ని. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమిటంటే సుగ్రీవుడి మీద పడకూడదు. అది సుగ్రీవుడు కుంభుని చంపేశాడు, కానీ సుగ్రీవుడు ఇప్పుడు వాడితో యుద్ధం చేసి ఉన్నాడు. సుగ్రీవుడు వాడు కొట్టినటువంటి దెబ్బకి కొంచెం రక్తం వచ్చి ఉన్నాడు. హనుమంతుడు చూశాడు. అందుకని ఇప్పుడు వీడి పరిగ సుగ్రీవుడి యొక్క వక్షస్థలం మీద కొడితే మంచిది కాదు. అందుకని హనుమంతుడు వచ్చి అడ్డంగా నుంచున్నాడు. నుంచితే వీడికి కోపం వచ్చినమాట, నాకు అడ్డంగా నుంచుంటాడు పైగా పని అని. అందుకని వాడు అంత వేగంగా పరిగ కొడితే స్థిరేతస్య ఉరసి వ్యూఢే పరిఘ శతధాకృత 100 ముక్కలు అయిపోయింది మొత్తం ఆ పరిఘ కాస్త. వికీర్యమాణ సహసా ఉల్కాశతమివ అంబరే. అంటే ఏమైందంటే 100 ముక్కలు అయిపోయి 100 ముక్కలు కూడా ఆకాశంలోకి ఇలా ఆకాశంలో చిమ్మినట్టుగా పడితే అది ఎలా ఉందంటే 100 ఉల్కలు ఆకాశం నుంచి పడుతున్నట్టుగా ఉందట. ఆ పరిఘ అంత తీవ్రమైనటువంటి ఆయుధం కాదు, అంత తీక్షణంగా ఉంది, ప్రకాశమానంగా ఉంది. 100 ముక్కలు వేసి అలా పైకి ఆకాశంలో 100 ముక్కలు ఆకాశంలో లేచి పడుతుంటే ఉన్నట్టుండి ఆకాశం నుంచి ఒక 100 ఉల్కలు రాలిపోయినట్టుగా ఉందట. అలా ఉందిట పరిఘ. మరి ఈయనకి ఏమైనా అయిందే హనుమంతుడికి? ఏమవుతుంది, అది ముక్కలు అయిపోయిందంతే. సతు తేన ప్రహారేణ నచాల మహాకపి. ఆ పరిగ యొక్క ప్రహారంతో నచాల చెలింపు, అసలు కొంచెం కూడా చెలింపులేరట హనుమంతుడు. అది ఎంత బలం, అసలు ఏమిటి మామూలు విషయం అది. నచాల మహాకపి పరిఘేణ సమాధూతో యథా భూమి చలే అచల. అంటే భూమి కంపించినప్పుడు భూకంపాలు వస్తుండే అప్పుడప్పుడు. భూకంపాలు వస్తే మాత్రం ఏమలేవు, మిగతా కట్టడాలు పడిపోతాయి, కానీ కొండ పడిపోతుందా భూకంపం వస్తే? భూకంపం వచ్చినప్పుడు కూడా కొండ ఎలా అయితే పడిపోకుండా నుంచుంటున్నో అచలంగానో, అలా హనుమంతుడు ఏమీ చలించకుండా కావాలంటే ఇంకో 10 పరిగెలు తెచ్చి కొట్టరా అన్నట్టుగా నుంచున్నాడు ఆయన. ఆ నికుంభుడికి అసలు ఎలా ఉంటుంది చూడండి. వాడికి ముందు భయం పట్టుకుంటుంది, ఎవరినైనా ఇంత బలమా వీడికని. వాడు ఏమనుకున్నాడంటే వానరులు ఏముంది, వీళ్ళని ఇప్పటిదాకా చావగొడుతున్నాం కదా అనుకున్నాడు వాడు. ఈ వానరుని ఎంతసేపు అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు వాడికి వణుకు పుట్టదు. మరి అలా చూస్తే ఎదురుకుండా స తథా అభిహతస్తేన హనుమాన్ ప్లవగోత్తమ. ఇప్పుడు హనుమంతుడు వాడికి ముందు వాడిని కొట్టనిచ్చాడు. వాడిని కొట్టనిచ్చాడు. వాడి పరిగ్గాస్త ముక్కలైపోయింది. అసలు ఈయనకి ఒక వెంట్రుమ కూడినట్లేదు. ఇప్పుడు వాడికి చూపిస్తాను, తన బలం ఏమిటో చూపిస్తున్నాడు హనుమంతుడు.
సతథా అభిహతస్తేన వాడి చేత కొట్టబడినటువంటి వాడే హనుమంతుడు. ప్లవగోత్తమ వానర శ్రేష్ఠుడైనటువంటి హనుమంతుడు. ముష్టిం సంవర్తయామాస బలేన అతి మహాబల, మహాబలవంతుడైన తన యొక్క పిడికిల్ని సంవర్తయామాస గిరగిర తిప్పడం మొదలెట్టేట. ఈ చేతిలో వేరే ఆయుధం లేదు, ఈయన ముష్టి ఆయుధమైంది, పిడికిలి ఆయుధం. దాన్ని గిరగిరగిర తిప్పడం మొదలెట్టేట. తముద్యమ్య మహాతేజ నికుంభోరసి వీర్యవాన్ అభిచిక్షేప వేగేన వేగవాన్ వాయు విక్రమ. వాయుతో సమానమైనటువంటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి హనుమంతుడు తన యొక్క పిడికిల్ని బిగించి అతి వేగంగా తిప్పి తిప్పి ఈ పిడికిల్ని వాడి యొక్క నికుంభుడి యొక్క వక్షస్థలం మీద ప్రహారం చేశాడు. చేస్తే ఏమైంది? తత్ర పుస్ఫోటవర్మాస్య ప్రశుశ్రావశోణితం ముష్టినాథేన సంజగ్నే మేఘే విద్యుదివోత్థిత. ఒక్కసారి మేఘంలో మెరుపుతీగ వచ్చినట్టు అయిపోయి ఎలా వస్తే ఎలా ఉంటుందో పెద్ద మెరుపుతీగ పిడుగుపడే ముందు అలాగా వాడి యొక్క ఆ వర్మ అంటే కవచం ఉందే, వాడి కవచం కాస్త ముక్కలైపోయింది. వాడిది ముక్కలైపోయి ప్రశుశ్రావజ శ్రోణితం రక్తం కింద కారిపోయింది. వాడి ఆ కవచం విరిగిపోయి ముష్టినాథేన సంజగ్నే మేఘే విద్యుదివోత్థిత. ఆ విధంగా పెద్ద మెరుపు తీగలాగా అలా అలా ఒక్కసారి అయిందిట. అప్పుడు ఏమైందంటే వాడికి సతు తేన ప్రహారేణ నికుంభో విచిచాల. ఆ ప్రహారంతో ఆ దెబ్బతో నికుంభుడు చెలించిపోయాటవాడు. స్వస్థశ్చాపి నిజగ్రాహ హనుమంతం మహాబలం. అయితే వాడొక్కసారి చెలించిపోయాటవాడు. చెలించిపోయి మళ్ళీ నిలదొక్కున్నాడండి వీడు. నిలదొక్కుని వాడు ఏం చేశాడు? హనుమంతుని గట్టిగా పట్టుకున్నట్ట వచ్చి. వాడు మహాబలవంతుడు, మామూలు వాడేం కాదు వాడు. హనుమంతుని పట్టుకున్నట్టు వచ్చి చుక్రుసుశ్చ గదా చుక్రుసుశ్చ తదా సంఖ్యే భీమం లంకా నివాసిన నికుంభోనోద్యుతం దృష్ట్వా హనుమంతం మహాబలం. వాడు నికుంభుడు ఆ విధంగా హనుమంతుని పట్టుకొని హనుమంతుని ఇలాగా గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు వాడు పట్టుకుంటే చూసి లంకా నివాసమైనటువంటి రాక్షసులందరూ కూడా, లంకలో ఉన్నటువంటి రాక్షసుల లంక వాళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు చూశారు. చూసి విజయోత్సాహంతో గర్జన చేశారు. ఇంకేముంది హనుమంతుని మా నికుంభుడు చంపేస్తున్నాడని. నికుంభుడు పట్టేశాడంటే ఇంకేముంది హనుమంతుడు చచ్చిపోయాడు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. అంటే పరమ మూర్ఖులు అన్నమాట వాళ్ళు. అందుకని వాడు విజయోత్సాహంతో గర్జన చేస్తున్నట్టు వాళ్ళందరూ గర్జించేస్తున్నారు అప్పుడే. సతథా హ్రియమాణోపి హనుమాస్తేన రక్షస ఆజఘాన అనిలసుతో వజ్రకల్పేన ముష్టిన. ఆ విధంగా వాడు హనుమంతుడిని పట్టుకుని లంకలోకి లాక్కెళ్ళిపోదాం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు వాడు నికుంభుడు. గట్టిగా హనుమంతుడు కొట్టినటువంటి దెబ్బకి ఒకసారిలాగా పడిపోయి మళ్ళీ తట్టుకుని హనుమంతుని గట్టిగా పట్టుకొని ఆ హనుమంతుడిని లంకలో తీసుకెళ్ళిపోదామనేటువంటి విధంగా వాడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అందుకని వాళ్ళు హనుమంతుని బంధించేసాడు తీసుకొచ్చేస్తున్నాడు అనుకుని వాడు గర్జన చేసేస్తున్నారు వాళ్ళు రాక్షసులందరూ. సతథా హ్రియమాణోపి హనుమాన్ తేన రాక్షసుడి చేత హనుమంతుడు తథా హ్రియమాణోపి వాడి చేత అపహరింపబడుతున్నటువంటి వాడు అయ్యండి కూడా హనుమంతుడు ఆజఘాన అనిలసుతో వజ్రకల్పేన ముష్టిన. మళ్ళీ ఇంకోసారి పిడికిలి బిగించి ఇంకొక దెబ్బ కొట్టేట వాడిని నికుంభుడిని. ఆత్మానం మోక్షయిత్వాధ
క్షితాభ్యవపద్యత హనుమాన్ ఉన్మధాసు నికుంభం మారుతాత్మజ. అప్పుడు వాడు ఏం చేశాడంటే వాడి ఆ కొట్టిన దెబ్బకి ముందు తాను విడిపించుకున్నాడు వాడి చేతుల నుంచి. వాడు విడిపించుకొని నుంచున్నాడు హనుమంతుడు. తర్వాత హనుమంతుడు వెంటనే ఆ నికుంభుణ్ణి నేల మీద పడేశాట. ముందు ముష్టిఘాతం చేశాడు. ఆ ముష్టిఘాతానికి వాడు హనుమంతుని తట్టుకోలేకపోయాడు. హనుమంతుని పట్టు వదిలిపోయింది. పట్టు విడిపించుకొని నుంచున్నాడు హనుమంతుడు. నుంచిన తర్వాత వాడిని కింద పడేశాడు భూమి మీద ఆ నికుంభుణ్ణి. నిక్షిప్య పరమాయత్తో నికుంభం నిష్పిపేష చ ఉత్పత్త్యచాస్య వేగేన పపాత ఉరసి వేగవాన్. వాడిని కాస్త ఏం చేశాడంటే నికుంభుణ్ణి నేల మీద పడేసి ముందు నిష్పిపేష వాడిని నేలకేసి బాగా నేలకి అదివి పెట్టేసేట్టు వాడిని. నేల మీద పడేసి వాడు లేవడానికి వీలు లేకుండా నేల మీదకి బాగా అదిమి పెట్టేసేట్టు వాడిని పిండి చేస్తున్నట్టుగా చేసి అప్పుడు ఒక్కసారి ఉత్పత్త్యశాస్య వేగేన పపాత ఉరసి వేగవాన్ ఒక్కసారి పైకి ఎగిరట్టు హనుమంతుడు. పైకి ఎగిరి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వాడి యొక్క వక్షస్థలం మీద అక్కడి నుంచి పడ్డట వచ్చి. అసలు ఏ అనూహ్యమైనటువంటిది. ముందు వాడేమో ఈయన్ని పట్టుకుని లంకలకి తీసుకెళ్ళిపోదాం అని గట్టిగా పట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నాడు. దాంతో ముష్టిఘాతం ఇంకోటి కొట్టాడు. ఆ దెబ్బకి వాడు తట్టుకోలేక వాడు హనుమంతుని వదిలేశాడు. వదిలేయంగానే లేచి నుంచుని వాడిని మళ్ళీ కింద పడేశాడు. పడేసి నేలకేసి నొక్కేశాడు వాడిని కదలని వీలు లేకుండా నొక్కి నేలకి వేసి రుద్దేశాడు. చేసి అంటే రగిడించారంటారు చూసా అలా చేశాడనమాట వాడిని కుంభుణ్ణి చేసి ఒక్కసారి పైకి ఎగిరి మళ్ళీ వాడు అక్షస్థలం మీద పడ్డట్ట. ఇంకొంటాడు వాడు. పరిగృహ్య చ బాహుభ్యాం పరివృత్య శిరోధరాం ఉత్పాటయామాస శిరో భైరవం నతదో మహత్. అప్పుడు ఏం చేశాడంటే వెంటనే వాడి యొక్క చేతులతో వాడి యొక్క మెడ మీకు వేసి పరిగృహ్య చ బాహుభ్యాం పరివృత్య శిరోధరాం పట్టుకుని వాడి తలకాయలా తిప్పేసేట. ఉత్పాటయామాస శిరో అలా తిప్పేపటికి వాడి తలకాయ ఊడిపోయి చేతిలోకి వచ్చేసింది. భైరవం నతతో మహాన్ చాలా భయంకరమైనటువంటి నాదం చేశాడు హనుమంతుడు. వాడి తలని తిప్పేపటికి ఆ తల ఊడిపోయి చేతిలోకి వచ్చేసింది అనమాట. ఆ నికుంభుడి యొక్క తల భైరవం భయంకరమైన నాదం చేశాడట. అథ నినదతి సాదితే నికుంభే పవనసుతేన రణే బభూవ యుద్ధం దశరథసుత రాక్షసేంద్ర సున్వో భృషితరం ఆగతరోషయో సుభీమం. ఆ నికుంభుడిలాగా వధింపబడేప్పటికీ హనుమంతుడి చేత అప్పుడు ఇంకా రాక్షసులందరికీ చాలా భయం కోపం అలాగా జరిగిందనమాట. వాళ్ళకి చేస్తే అప్పుడు వ్యపేతే తు జీవే నికుంభస్య హృష్ట వినేదు ప్లవంగా దిశ సస్వనుజశ్చ. ఈ నికుంభుడి యొక్క ప్రాణాలన్నీ కూడా జీవం కాస్తా వెళ్ళిపోయింది శరీరం నుంచి. తలకాయ ఊడిపోతే ఇంకేముంటుంది, వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఈ వానరులందరూ కూడా పెద్దగా నాదం చేశారట. వినేదు ప్లవంగా దిక్కులు దద్దరిలిపోయేట్టుగా అరిచేట వీళ్ళందరూ వానరులందరూ. చచాలేవ చూర్వీ పపాతేవ సద్యౌర్బలం రాక్షసానాం భయం చావివేశ. ఎలా ఉందంటే భూమి అంతా కూడా కంపించినట్టు అయిపోయింది. ఆకాశం మిడమన్నట్టు అయిపోయింది రాక్షసులకి.
దాంతో వాళ్ళు భయపడిపోయి ఇంకా పారిపోయారు లంకలోకి వాళ్ళందరూ, ఇంకేం చేయలేక. దీంతో మనకి 77వ సర్గ పూర్తి అయిపోయింది. ఇంకా 78వ సర్గలోకి మనం రేపు ప్రవేశిస్తాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.